سر بہت سارے معاملات ہیں، ایک عام آدمی کی حالت زار کی بات کریں، آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں ان کی بات کریں، حکومتی جو بہت ہی کمال کے دعوے ہیں ان کی بات کریں، لیکن اگر آغاز سر یہاں سے کر لوں کہ جو اگلا بجٹ ہے سر، ہماری حکومت نے آئی ایم ایف کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ سرپلس بجٹ ہوگا، 2800 ارب روپے سرپلس ہوگا۔ سر 2800 ارب روپے کا سرپلس بجٹ جب ہم دیں گے عوام کے ساتھ کیا ہوگا پھر؟ دیکھیں یہ تو ابھی جو تھوڑا سا آپ نے سمری کی ہے کہ اس وقت معیشت کی کیا حالت ہے، میرا خیال ہے اور بالکل صحیح کہا کہ اتنی خراب پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں، اور یہ صرف الفاظ نہیں، انڈیکیٹرز کنفرم کرتے ہیں جو پچھلے 4 سال کے ہیں۔ اور کل میں نے ایک ٹویٹ بھی کی تھی اور جس میں میں نے 19 سوال پوچھے تھے کہ حکومت کا کوئی بھی ہے اس کو اگر یہ کہہ سکے کہ جی یہ غلط کہہ رہا ہوں کہ مہنگائی کے حوالے سے، بے روزگاری کے حوالے سے، غربت کے حوالے سے، ایکسپورٹس کے حوالے سے، انویسٹمنٹس کے بری حالت کے حوالے سے، بجلی کے نرخ جتنے مہنگے ہیں اس کے حوالے سے، ہر لحاظ سے تو ابھی تو کیا کہنا چاہیے، شروعات ہیں۔ آپ نے بجٹ کی، چونکہ میں ملا رہا تھا کہ اس وقت جو سچویشن ہے اس میں مزید اور خرابی ہونے جا رہی ہے، بہت زیادہ خرابی ہونے جا رہی ہے، اور وہ بجٹ جو ہے آئی ایم ایف کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم نے آئی ایم ایف کو ایک ایسے ڈھال بنا دیا ہے کہ ہم جو بھی فیصلہ ہوتا ہے، جو فیصلہ ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے ہیں، عوام کو مطمئن نہیں کر سکتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ آدمیوں کو پتہ ہے کہ بہت مار پڑے گی، تو وہ کہتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف ہمیں یہ کہہ رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ آپ آئی ایم ایف میں ظاہر ہے عوام نے تو نہیں چاہتا، آپ 24 دفعہ آئی ایم ایف کے پاس اپنی نااہلی کی وجہ سے، اپنی کرپشن کی وجہ سے بات ہیں۔ باقی کیوں نہیں کوئی ملک دنیا میں 200 سے زیادہ ممالک ہیں، کوئی بھی اتنی دفعہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں گیا۔ آئی ایم ایف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی معیشت کو اس دوران جب آپ آئی ایم ایف کے اس میں ریفارمز کر کے پرماننٹلی فکس کریں، تاکہ آپ کو آئندہ کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اپنے دوست ممالک کے پاس نہ جانا پڑے کشکول لے کے، جس کو آپ کہتے ہیں۔ لیکن ہم نے کیا کہنا چاہیے، بھیڑ بن گئے کہ نہ ہی ہمیں کوئی فرق پڑتا ہے کہ جی ہم آئی ایم ایف کے پاس ابھی اگلے سال یہ آئی ایم ایف کا سر بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن آپ نے کہا نا ریفارم کریں، اکانومی کو ری سٹرکچر کریں، ان الفاظ کا تو شاید معذرت کے ساتھ اب ہمیں مطلب بھی نہیں پتا رہا۔ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ملک دنیا میں اتنی مرتبہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں گیا ہوگا۔ ریفارم سر ہم نے کیا ہی کرنا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ کیا راکٹ سائنس ہے سر؟ ایک ادارہ ہے ایف بی آر، وہ ہم سے کیوں نہیں ٹھیک ہو پاتا؟ جو ریونیو ٹارگٹ اس کو ملتا ہے وہ ٹارگٹ مس ہو جاتا ہے، جب وہ ٹارگٹ مس کر دیتے ہیں تو اس کے بعد اس ملک کا جو عام آدمی ہے سر، پھر اس کی جو ہے وہ جان کے پیچھے حکومت بڑھ جاتی ہے، اور جو بھی طریقہ ملتا ہے وہاں سے پیسے پورے کر کے آپ اپنا ریونیو ٹارگٹ پورا کر کے دکھا دیتے ہیں، چاہے وہ آئی ایم ایف کو ہو، چاہے وہ بجٹ ریکوائرمنٹ کے لیے ہو۔ ایسا کیا مسئلہ ہے کہ ایف پی آر جو ہے اس کو ہم کبھی بھی نہ ریفارم کر پاتے ہیں، نہ اس کو ہم ٹھیک کر پاتے ہیں؟ اب اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے نا کہ کوئی بھی جاب ہوتی ہے، چھوٹی سے چھوٹی جاب بھی ہوتی ہے، پی ایم کی بھی جاب ہو، چیف ایگزیکٹو کی ہو، مینجمنٹ کی ہو، وزیر کی ہو، اکاؤنٹیبلٹی یہ آپ کو پرفارم کرنا پڑتا ہے، آپ کو ڈیلیور کرنا پڑتا ہے۔ آپ ادھر بیٹھے بھی ہیں، آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ پرفارم نہیں کریں گے کہ آپ کی جاب کی کوئی گارنٹی نہیں، اور گروتھ کی تو بالکل بھی نہیں ہوگی۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ آپ مجھے بتا دیں گے کوئی ایسا سال ہے پچھلے 4 سال میں جس میں ایف بی آر نے اپنا ٹارگٹ نہیں کیا ہو۔ اب اس وقت ہم 680 بلین روپے شارٹ فال ہے، اور وہ بھی ریوائز ٹارگٹ جو کہ ڈاؤن ورڈ ہوا تھا اوریجنل ٹارگٹ کے بعد، جب اس کے 2-3 مہینے کے بعد محسوس کیا گیا کہ اوریجنل ٹارگٹ 14.1۔ کس کی اکاؤنٹیبلٹی؟ یہ مجھے بتا دینا، ایک شخص کی اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ تو کیوں کوئی اس طرح پریشان ہوگا؟ بلکہ ان کے لوازمات کے لیے اتنی 1000 گاڑیاں نہیں لے کے دی گئی، ان کو زبردست قسم کے کمیشن دیے گئے، اور جو ایف بی آر کے چیئرمین ہے وہ ون آف دا فیورٹس آف دا پرائم منسٹر ہے۔ مطلب یہ سب کو پتا ہے، اسلام آباد میں کیا پورے پاکستان میں پتا ہے کہ وہ ون آف دا فیورٹ، تو ان کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ اور اگر کوئی شارٹ فال ہوتا ہے تو سب سے آسان طریقہ ہے کہ ہم تو کچھ کر نہیں سکتے، جو 25,000 ہماری فوج ہے، تو آپ ایسا کریں پیٹرولیم میں بھی نکال دیں، اس میں سائیکل والا آئے گا، رکشے والا آئے گا، اس کو تو دینی ہی پڑے گی نا، اس نے 1 لیٹر پیٹرول ڈلوانا ہے۔ نہیں سر، اس کی تو نئی لاجک مارکیٹ میں آئی ہے نا سر، آپ خود بھی تھے اس پروگرام میں جہاں پہ حکومتی نمائندے نے بتایا تھا کہ ایلیٹ کو فرق پڑتا ہے، موٹر سائیکل والے کو کیا فرق پڑتا ہے پیٹرول کی پرائس سے؟ کمال ہے، مطلب آپ خود سوچیں نا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ یہ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ جی آپ کو یہ نہیں پتا پیٹرولیم لیوی اور قسم کا ٹیکس نہیں ہے، یہ ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ موٹر سائیکل جائے یا کار میں جائے، اس کو اس سے اٹھا رہا ہے کہ یہ کہاں جا کے خرچ ہوگا،
उसको तो ये पता है कि टैक्स दे रहे हैं, वो टैक्स है वो सेल्स टैक्स की मद में या कस्टम ड्यूटी की मद में या चीनी के उस पर आप जीएसटी की मद में, उसको क्या फर्क पड़ता है, या डायरेक्ट टैक्स उसकी तनख्वाह से कट रहा है, वो डिफरेंस है इसमें। 166% पेट्रोलियम के ऊपर टैक्स है, आईएमएफ की रिपोर्ट बता रही है। अब वही बात है सर कि वो पैसों में तो एक आम आदमी ने देना है ना, आप उसको जिस भी टाइप का टैक्स कहें, पैसे तो जा रहे हैं एक आम आदमी की आवाम से, और ऐसे आम आदमी की जेब से जिसकी इस्तिताअत ही नहीं है। तो मैं ये कहता ना कि जब किसी जॉब में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, कोई एक शख्स देखे ना, हम ये कह रहे हैं कि एहदाफ हैं, एफबीआर के एहदाफ हैं। आपको मैं ये भी बता दूं कि तकरीबन, मुझे नहीं याद है कि उसकी रकम एग्जैक्ट, बट तकरीबन $400 मिलियन एक लोन लिया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक से, या $500 मिलियन एशियन एफबीआर में रिस्पॉन्स करने के लिए। अभी आप मुझे ये बताएं कि अगर हालत आपकी इतनी खराब हो कि आपको ये नहीं पता, उसके लिए भी पैसे चाहिए। अब उसके कौन उतारेगा, वो भी अवाम उतारेंगे, उसको उतारने के लिए क्या होगा, और टैक्स लगाया जाएगा। तो मसला ये है कि एक आपने एक तो इक्विटी और फेयरनेस नहीं है। वो कहते हैं ना कि जी लोग टैक्स नहीं देते, बिल्कुल सही बात है, सब लोग टैक्स नहीं देते। लोग क्वेश्चन करते हैं कि अगर मैं एक सैलरीड क्लास हूँ और मेरे एक पर अगर 25% टैक्स कट रहा है, तो एक और सेक्टर में जब ₹1 कोई कमा रहा है, मिसाल के तौर पर एग्रीकल्चर में, तो उस पर 25% टैक्स क्यों नहीं लग रहा? दैट इज द फेयरनेस। वो होती है कि मैं जहां से भी कमाऊं सेम अमाउंट ऑफ टैक्स होना चाहिए, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो सैलरीड क्लास हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या कॉर्पोरेट सेक्टर हो या जो भी हो। अब मसला ये है कि 25% तकरीबन कंट्रीब्यूट करती है एग्रीकल्चर, 25% जीडीपी का, 1/4 टैक्स में कंट्रीब्यूशन 0.3%। ऐसा ही है। इंसाफ ही नहीं अगर होगा, अगर इंसाफ ही नहीं, तो आप मुझे बताएं कि कौन आगे बढ़ के टैक्स देगा कि अच्छा जी वो लोग नहीं दे रहे, ट्रेडर्स नहीं दे रहे। मैंने एक एग्जांपल दी थी कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर, जो कि चंद किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर है रेड जून से, जहाँ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ब्लॉक और ये सारे प्राइम मिनिस्टर हाउस वगैरह है। वहां आप रेस्टोरेंट्स में जाके देख लें, आप खाना खा के आज देख लें, मैं नाम नहीं लूंगा, तो आपको वो पक्की रसीद नहीं देंगे, नहीं अवॉइड करते नहीं देते। अगर आप वहां नहीं इन्फोर्स करा सकते विद इन अ रेडियस ऑफ 2 किलोमीटर, what do you expect from the rest of the country? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर। कुछ मॉन्स्टर्स हैं हमारी मईशत के अंदर, जिसके अंदर अभी भी हमने एक दो की ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, जैसे एफबीआर की बात की, हम उसको रिफॉर्म नहीं कर पाते। एक और जो है सर, रिटेलर और ट्रेडर को टैक्स करना। अभी आपने कहा है कि उसके अंदर बहुत सारे हर्डल्स और मसाइल हैं, आई सी दैट पॉइंट। लेकिन सर अभी भी ये गवर्नमेंट फिर से कह रही है कि रिटेलर्स के लिए फिक्स टैक्स का मंसूबा हम लेकर आएंगे। सर ऐसी बातें आपने, मैंने, आप गवर्नमेंट में जब रहे हैं तो आप लोगों ने करने की कोशिश भी करके देखी हुई, हमने बहुत सुनी है। ये फिर वही कुछ होगा सर जो माजी में हुआ था? टैक्स तो मेरा नहीं ख्याल कि ये क्लास देने वाली है। एक तो बातों से कुछ नहीं होता, जिसको हम रिफॉर्म्स कहते हैं ना, रिफॉर्म्स का मतलब ये होता है कि पूरा स्ट्रक्चर आप चेंज करते हैं, उसके कलेक्शन का मैकेनिज्म चेंज करते हैं, उसके एनफोर्समेंट का मैकेनिज्म चेंज करते हैं। उसमें जो सबसे बुनियादी चीज होती है, दुनिया भर में, इंडिया ले लें, दूसरी जगह ले लें, वहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक ऐसा सिस्टम होता है। अब आपने नाम तो सुने होंगे, पता नहीं बड़े बड़े हमारे यहाँ डिजिटल आना, ये सारी बातें करते हैं। तो भाई आप एक एफआईआर में एक आईटी का सिस्टम एनफोर्स नहीं कर सकते जिससे आप ये इंश्योर कर सकें कि कोई भी बच के ना निकले। अगर आपने कहीं और ना, तो आप इंडिया जाके देख लेना, इंडिया में हाउ टैक्स इज कलेक्टेड इवन फ्रॉम द रिमोटेस्ट स्मॉल प्लेसेस। अब यहाँ आपको इस्लामाबाद की एग्जाम्पल दी है, आप लिबर्टी मार्केट लाहौर चले जाएं, आप यहाँ कराची में आ जाए, आपको मतलब जो मेन आपके शहर हैं, मेन हब्स हैं आपके, जहां से पैसा इकट्ठा होने की ज्यादा चांस, अगर आप वहां कर सकते तो आप खुद बताएंगे कहाँ आप। इट इज अ फेलियर एंड इट्स दैट फेलियर शुड ब्रिंग द प्राइम मिनिस्टर एंड द लीडरशिप टू फोकस ऑन पाकिस्तान। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप इस चीज पर डिपेंड करते हैं। यहाँ अच्छे पढ़े लिखे लोग कि जी अब हमने बड़ी कंट्रीब्यूशन की है, जो कि की है फॉरेन पॉलिसी में, हमारे बड़े खिदमात हैं कि जी अमेरिका और ईरान की जंग को रुकवाने की कोशिश में। व्हाट इज द बेनिफिट टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान? तो आप उसको कन्वर्ट ही नहीं कर सकते, ना आप रिफॉर्म्स के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं। आप सिर्फ इस पर, ये बिल्कुल ऐसी है कि आप टोटली डिपेंड करते हैं कि कोई हमें पैसे देते, उससे हमारा सर पीपल ऑफ पाकिस्तान अब मजीद क्या एक्सपेक्ट करें, मुझे ये बताएं। पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स की मद में हुकूमत ने 1727 अरब रुपए अगले बजट में इकट्ठा करने हैं। सर ये कहाँ तक जाएगी पेट्रोल की प्राइस आपके ख्याल में?
देखें ना, उसमें जो इस वक्त जो पोजीशन है एज ऑफ अप्रैल 1.2 पेट्रोलियम लेवी में कलेक्ट कर चुकी है और तकरीबन 1475 250 50 तकरीबन और करना है जी। और करने जून तक। जी। इसका मतलब है ये जून तक पेट्रोलियम लेवी और बढ़ेगा। ये तो पहली बात। तकरीबन वो कह रहे हैं 60 रुपए हो जाएगा, 125 रुपए के करीब है इस वक्त, तो 35 रुपए तो अभी बढ़ेगा तकरीबन। और फिर उसके बाद अगर आप 1400 से 1700 पर जाएंगे, तकरीबन 260 बिलियन रुपीज और अपने अगले माली साल में रखा है तखमीना पेट्रोलियम लेवी के। इसका मतलब है 200-250 रुपए जाएगा पेट्रोलियम लेवी, वो पेट्रोल की प्राइस में ऐड होगा। अब मसला ये है, और उसके अलावा मैं एक बहुत ही खतरनाक बात है जो IMF के साथ एग्री कर ली है। आपको पता है कि बिजली का इस वक्त जो सब्सिडी दी जाती है, जो सबसे गरीब तबका है, जो बहुत कम या 200 यूनिट यूज करते हैं, उसमें तो कोई हम बिल नहीं करते, उनको सब्सिडी देते हैं। अभी वो भी एग्री कर लिया कि वो सब्सिडी खत्म कर दी। अभी आप मुझे एक किसी की मैं अब वो कैलकुलेट करके बता दूं कि किसी की 50,000, 60,000, 75,000 भी तनख्वाह है, तो उसके लिए ऑल ऑफ दीज थिंग्स क्या मतलब होगा? अगर उसके 2 या 3 बच्चे होंगे, स्कूल से निकलवाना पड़ता है या उसकी बीवी को घर भेजते हैं। लेकिन सर गवर्नमेंट अब इसके साथ ये लॉजिक भी तो दे रही है कि प्राइमरीली मईशत डीजल पर चलती है, तो जो भी कोई ये कह रहा है कि इसका इन्फ्लेशनरी इफेक्ट होगा मईशत के ऊपर, वो गलत बयानी कर रहा है, वो हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो इन्फ्लेशन हो क्यों गई है? मतलब अभी हम 2 महीने में देखा कि 5-5.5% से 11% पहुंच गई है। वो कहाँ से हुई है? सर ये बात वही आ जाती है कि वो जो अभी आपने शुरू में बात की थी कि हमने कभी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की तरफ गौर ही नहीं किया, अगर करें तो ये चीजें तब थॉट प्रोसेस का जो है वो हिस्सा बनती है।